Welcome everybody to the A to the P show. In one of Stefanos, Stefanos Tomas. We're going to be talking today about the European Conference League game between Gent and Omonoia, and yeah, just be discussing obviously. And another thing, we missed the game on Saturday. I was away, and we're back now. So we're just going to give a brief overview of Omonoia Gosenia as well against Omonoia. So yeah, I'm happy to be back on Stefano. First of all, let me just say that we're going to get more into it. I know there's a title that says "Come on, Stepinski." It might be singling somebody out, but it's not like something harsh about him. I just genuinely lost it with that chance. I thought Calare, Yadine should tell us Mediname with some kind of effort. It's like he's placing it in the bottom corner. He didn't even get it on target. That was another thing that pissed me off. A lad. Anyway, how are you, Stefano? Yeah, hi, Tom. I'm very well. How are you? Most importantly. Oh, galera. Yeah, we're back now. I'm happy to be back after being in hospital early from Friday until Sunday. So it was actually a quick time there. It wasn't like last time we yeah, so only harumenos. Nice. The only thing I regret, that was the first game we've lost. So that's why I'm just going to give a brief overview of that one. If you're new to the channel, click like and subscribe. If anybody has seen it in the Discord group, I've put down everybody is welcome. I've given the link in the description as well in the chat. So welcome. Right, first of all, Medor Monia Gosenia, it felt like a defeat. It didn't feel like a draw. It wasn't useful for us. Εντάξει, καταλαβαίνω, μαχούμαστε για το γιατί a lot of decisions were given against us, and some of them were shocking. Allah, I'm going to put my Arsenal hat on. Everyone takes the piss out of Arsenal fans being so like, oh, it's a conspiracy, it's this. I don't even agree with that. But I also don't agree with this whole thing with Omonoia. What I don't understand with Omonoia, especially in the league, there's no sense of urgency. There's no sense of like pressing and making mistakes. It's slow, lethargic, methodical football, and I don't understand it because Simera, you saw a different Omonoia in my opinion, especially in the second half. I'm proud, but I'm also deflated because I genuinely thought we could have got a point, and I would have been more optimistic than ever because I genuinely think away from home, that was obviously Hearts and Ghent was the toughest games. And now we've got home games, which can help us, but I got it's just a shame, right? Like, imagine you lost one, you draw one, and you won one. But anyway, in the end, it didn't happen. What can we say? We can't really say much else there. But Bravo was like, at least the effort was there. At least we had chances as well. We actually took the game at them. Like against Hearts, I felt like we were setting them like they were something amazing. At least Middle Ghent, we actually tried it a bit more. I'm sorry, Don Stepinski, that, and it wasn't even that. It was just the other chances he had as well. Like, just come on. It was all the chances like that. It wasn't that one was the worst because he was on his own, and you bring him for that reason. He prays for a chance like this to come at that moment, and he does that. I don't understand, bro. I don't understand. Honestly, I can't. I can't. I can't defend him. I can't defend him. Nobody can. No, it's shocking, bro. And at the time I said it, bro, we brought you for this reason. And this is what was that? Don't get me wrong. It started off well. Oh, okay. We have someone. 1 second. Petrus, yeah. Alô, namora. We're not really actually discussing the game. We're discussing Stepinski. Pedro, come on, man.
Stepinski. If you don't have quality, that's it. Το είδες. Είπε το πιο απλά όσο μπορούσα να πούμε εμείς, ο Πέτρος. Πιο απλά. Φίλε, από ό,τι φαίνεται δεν έχουμε quality Όχι. μεσοεπιθετικά. Δηλαδή πόσες λάθος πάσες έγινε στην τελική πάσα. Δηλαδή έγινε και εκείνη η φάση με το Στεπίσκι και την ευκαιρία. Θυμάστε το σε προηγήθηκε που πήγε να κάνει μια πάσα ο Κακουλής και τα πάσα πήγε να κάνει για μένα. Νομίζω FIFA που παίζει, δεν μου νίξε να μου παίζει. Άσχετο που ευκαιρία η κόντρα του Στεπίσκι και σουτάρε. Δεν τα πάσα πήγε να κάνει για μένα ο Κακουλής. Δεν κατάλαβα. Μπορεί να είναι σουτάρει. Ρε, πάσα ρε για μένα. Ήταν πολλές ευκαιρίες. Οπότε ευκαιρνάνε μπροστά, που μπορούσαν να κάνουν κάτι σωστό, κάνουν λάθος. Ήσουν και κάποιες που κάτι χώρες ότι πήγαιναν να κάνουν, αλλά δεν τους ευκαιρνεί. Αλλά πας στο απλό ρε φίλε, δεν το κάνουν απλό, κάνουν το πιο δύσκολο παρά από ό,τι έπρεπε. Ήταν πιο εύκολο να κάνει defend. Και ευκαιρίες που χάσαμε, είπα το του κύριου μου και την ώρα. Ρε κουμπάρε, όποτε ευκαιρναν μπροστά, τρέμαν τα πόφκια τους. Φίλε, όταν έφτιανε και τον μπρος, έφτιανε με την δεκάδα ούλη ρε. Ναι. Και εμείς όταν φτιανάμε τον μπρος, είχαμε τον Κακουλή μόνο και βούραν τους ούλους πάλι. Δεν είχαμε παίχτε τον μπρος. Για το πρώτο μήχρονο. Το δεύτερο μήχρονο, εντάξει. Ναι, ύστερα έφτιαναν όλοι. Ας βάλει και άλλαξε το παιχνίδι που βάλουν Σίμιτς για μένα. Ναι, εννοείται. Ήταν την ώρα που έφυγαν τον Αλίου, για μένα πρέπει να μείνει ο Αλίου. Ήταν καλό παιχνίδι. Έπρεπε να βάλει ο Μασούρας. Ο Μασούρας δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τον άγγελο το κουμπάρε. Μπορεί να βάλει τον Μασούρα μπακ. Δεν ξέρω. Εντάξει, κουμπάρε. Δεν ξέρω πως ότι ήταν αυτή με εμφάνιση. Όχι, προσπαθήσαν τουλάχιστον. Ναι. Είδα καλό pressing, είδα καλές πάσεις, ξέρω εγώ, μεταξύ των παιχτών. Ήσουν και φάσεις που τα χάναν, ώρες και να συνεννοούνταν σε κάποιες φάσεις, μες στο κέντρο και στην επίθεση. Αλλά δεν βοηθήκαν να παίξουν αντίον την κέντρο. Αλλά άμα που φκέναν μπροστά, ρε κουμπάρε, δεν ξέρω, εφούνταν ή απλά το quality είναι πολύ της ομάδας μας, σε στούτα. Και θέλει και την νοοτροπία, ρε κουμπάρε, άμα φκένεις επίθεση να σε ρούθλες. Όχι να κάνεις λαθασμένα πράγματα ή χλιαρά σουτ. Δεν παραπάνω σουτ που κάνουν τα χλιαρά. Πρέπει να πω μόνο και ο 3 που ήταν καλά. Φίλε, παίζει όλο και ποιότητα. Εντάξει, οι άλλοι δεν έχει καλύτερη ποιότητα από εμάς. Ναι. Είναι και πιο δυνατοί παίχτες, είναι και πιο ψηλοί, είναι και πιο γλίωροι. Παίζουν ρόλο πολλά. Εμείς δεν ξέρω το εμείς. Εμείς έχουμε πρόβλημα σοβαρό. Έφυγε και τραυματίας και ο Μάριτς, λαλούσαμε τον την άρτο καιρός του. Θυμάστε, ναι, που το λαλούσαμε. Ναι, όχι τα στέρουν του. Λάβω και άρχισε ρε να τραυματιστεί λάλο. Ναι. Έρχεται. Παιδιά, νομίζετε φταίνε ο Λάγκ εδώ. Ναι. Ήταν collective. Να σου πω, apart from that, νομίζω έπαιξε καλά απόψε. I honestly thought he wasn't that bad. Αλλά this is the quality που λέμε. One mistake. Yeah. He wasn't bad. Εντάξει, αλλά πετάχτου λίγο παραπάνω ρε Λάγκ. Μάνα, με λαλούν ότι είσαι sharing. Πας στη φάση του γκολ. Ναι, τίποτα δεν έχει. Τίποτα. Ναι, μαλαγίες. Ναι. By the way, before we carry on, αν είσαι νέος στο κανάλι μας, click like, subscribe, share it across all your social media platforms. Δεν ξέρω, παιδιά, like,
έχει chance να μπούμε στο επόμενο γύρο. You never know, but το θέμα είναι it was a better performance than the last few. Εντάξει, καμιότησα δεν έκαμε την 6-2 και blah blah blah, αλλά it wasn't a bad performance. Δεν ήταν σαν το Hearts που δεν έκαμε τίποτε. We actually tried in this one. Αλλά να σου πω ρε Πέτρο, like, μουρούμε τάχα να έχουμε έναν δεκάρι. I do think, εντάξει, ξέρω, καταλαβαίνω, έχει πολλούς που they don't like Bezos και everything, αλλά εκείνος να έχει το experience, να έχει το υπομονή, and he's going to make the right pass at the right time, που λέμε. Τούτοι όλοι οι άλλοι υπόψε, that was another thing. Πόσες φορές they were just waiting, I don't know what they were waiting for, και τίποτε δεν έγινε. Πόσες φορές είχαμε την πάσα να κάνουμε την τελική και την έκαμε. Εν είχαμε τον παίχτη και τον δεκάρι να κάνουμε και την πάσα. Δηλαδή έναν πεζούσαμε που τις 10 πάσες που κάνουμε το δεύτερο μήχρονο να βάλουμε γκολ, τουλάχιστον τις 2 φορές ήταν να βρει παίχτη. Δεν είχαμε κανένα available σήμερα. Δεν είχαν κανένα available. Ο μόνος available ήταν ο Χάμπος. Για παίξει ο Σίμιτς. Γιατί ο Πεζούς δεν ήταν στη 18? Αφού είναι εγγραμμένος. Αν δεν είναι εγγραμμένος, ναι, εξίασαν, ναι. Ούτε ο Μουσιαλόσκι, ο Εβάντρο είναι τραυματίας. Ήταν ο μόνος Χάμπος που μπορούσε να παίξει. Ναι, δεν είχαμε δεκάρι, ναι. Όχι. Γιατί εσύ πιλές. Τι το γιοβεί. Ο Χάμπος ήταν πολλά καλός σήμερα. Ναι. Προσπάθησε πολλά, έτρεξε πολλά, ήταν παντού. Απλώς τώρα όταν παίζεις έτσι παιχνίδια, που είναι ακόμα ψηλού επίπεδου, καταλάβεις ότι η ποιότητα σου είναι λίγη. Δηλαδή, ο Κακουλής δεν και πια εμπάσα, αλλά και τις φορές που μπορούσε να πασάρει, να κοντρολάρει, να κάνει κάτι, έχανε την όπως πάντα. Εντάξει, ο Στεπίσκι είναι ένας παίκτης κλούβατσης, δεν είναι παίκτης να φκένει έξω την περιοχή. Πρέπει να μίσκει κλούβατσης μέσα. Για να καταλάβετε ότι η ποιότητα μας και των δυο είναι τόσο υψηλό επίπεδο για έτσι παιχνίδια. Ναι. Έτσι νομίζω. Δηλαδή, καμία ήταν ένας επιθετικός αξίας στην φάση του Στεπίσκι, ήταν γκολ. Ή την πάσα που έπρεπε να κάνει ο Κακουλής, ας πούμε, άσχετο αν έφυγε η φάση για το Στεπίσκι, αν ένας προσφερειστής αξίας, ας πούμε, θα ήταν πάσα γκολ ή σούτ. Δεν έκαμε τίποτε. Έκαμε μια πάσα της κουτούρας που έφυγε του Στεπίσκι και ήταν κάτι εδώ. Ήταν μια πάσα μαγική κάτι. Ρε Παναθανά, δεν έκαμε την ομάδα με χειρότερο εντεκά. Πριν και χρόνια από ό,τι ήταν. Ήταν πιο χειρότερο εκείνη κόμμα. Εντάξει, και σε εκείνη φάση ναι, αλλά εκείνη χρονιά είναι τελικά ήγεν. Εκείνη χρονιά. Ούσε σκάλαμε πολύ ροκάλι. Ένα φίλο. Σίγουρα, σου λέω και εντάξει, δεν ήταν τόσο καλή ως εκείνη φάση που την έπαιξαν εμείς, αλλά πάλι είναι ποιοτική ομάδα. Δεν τα σκέφτομαι. Έρωσες με Μπάρκερ. Με Μπάρκερ. Και ποιοι ήταν αυτοί, Χούπερ. Με ο Χούπερ άρεσε μου πολλά. Αλλά ήταν αυτός, εντάξει. Αυτός που ζω, δεν ξέρω. Ναι. Το πρόβλημα είναι ρε κοπέκια. Ήταν να σας πω γιατί είναι δεκάδα, τα χάνα μου νομίζετε, ήταν... Εγώ περίμενα τον Λοΐζου. Να παίξει. Ναι, εγώ περίμενα να παίξει τον Λοΐζου και να παίξει μπάκο Κούρας. Του Λοΐζου έφαγε κότσινη, έντια να παίξει στα πρωτάθλημα
Ήταν που τον ξεκουράσει, ήταν που κάμε, δεν κατάλαβα, ήταν που κάμε. Ξεκούρασε τον Λοΐζου. Βάρ' τώρα, αφού θα παίξει την Κυριακή. Έβαλε στο Μασούρα και τον Διουγκού την ίδια εντεκάδα που να παίξουν την Κυριακή. Νομίζω πρέπει να φύγει έναν από τους πιο στον πάγκο για να πάει φρέσκο στην Κυριακή. Εντάξει, δεν ξέρω. Για το παιχνίδι να θέλω εγώ ένα πιο διαφορετικό σύστημα παρά το ίδιο που παίζω εν κάθε μάτσο. Χωρίς το ίδιο σύστημα συνέχεια, δεν ξέρω, κάτι σαν 3-4-3 κάπως, να είναι πιο αμυντικό και να τους χτυπάς πας στην αντεπίθεση. Μα πόσο πιο αμυντικό ρε Στέφαν, παίξαμε με 5-4-1 σήμερα. Πόσο πιο αμυντικό να παίξει. Παίξαμε 5-4-1 και καθέναν και βάλαμε μας το πάντα. Το σύστημα που πρέπει να παίζει η Ομόνοια για μένα όπως έπαιξε δεύτερο ημίχρονο. Πιο επιθετικό. Ναι ρε κουμπάρα, μην αφήνεις τον άλλον να κατεβαίνει. Μα τούτο, δεν ξέρω, πιεστήκαμε το πρώτο ημίχρονο, πάθαμε το blackout. Επάχαμε το blackout, φάμε γκολ. Είχε φάση που δεν έφαινες. Είχε φάση που... Είναι ευκαιρίες μάπα, είναι ευκαιρίες ομπρός. Είναι κάμνα και λάθος πάσες του, ρε. Είναι κάμνα με λάθος πάσα, γαμώτο. Ναι. Εντάξει, όπως σου λέω, εκείνο που θέλω εγώ, εκείνο που μπορεί, δεν ξέρω, το σύστημα μπορεί, εκείνο που θέλει να κάνει ο προπονητής, να βγάλει, δεν ξέρω, απλά τα για να μην φάει πολλά. Με εκείνη την έννοια. Τα για να φύγει, εγώ είμαι, ναι. Εκείνο το σκοπό. Άμα να μου ένα μηδέν τα βγάλει. 1-0. Ναι. Δεν τα λεπτό εσύ, ίσως 36 που δεν νοσεί. 37. Ένα μηδέν για το Αποέλ, ξέρει ο... Το Αποέλ. Oh, for fuck's sake. Ρε, μα μπαίνουν τις καλά. Ποιος το, Λαραβή. Φιωρεντίνα. This is the history of Omonoia. Η Φιωρεντίνα που είναι πιο φορμαρισμένη, που είναι πιο φορμαρισμένες ομάδες μες στην Ιταλία. Ήρθε με πολύ υποτίμηση η Φιωρεντίνα πάντως. Ρε κουμπάρε. Εντάξει, μια χαρά. Just to put more salt on our misery. Εγώ πιστεύω it's part of the reason why we're never going to do anything in Europe because έχουμε ιστορία μες στην Ευρώπη. Αλλά να σας πω κάτι. Δεν κατρούμε πολλά. Μόνο για το ποδάθλημα σκεφτούμαστε. Και ακόμα it's just something about it. Το ποδάθλημα is so boring to watch. Right? It's just... Και αν τις φάει ή αν πιάμε ισοπαλία την Κυριακή, I can't see him lasting. I just can't. Να φύγει ρε. No chance. Να δεις πώς να φύγει. Εν πάει ρε. Εν πάει. Ρε μα. Τώρα χωρούν το στέλ πριν πω. Και λένε we don't have the minerals to compete in Europe. For this club to compete in Europe. Which is true. Elalojo, not only in Europe, we cannot compete in the league, let alone in Europe. We don't have the minerals to compete in the league. So what am I expecting at the end of the day? That have a lot of there. Δεν ξέρω πάνε πώς να μιλήσεις. Δεν ξέρω. Ευρώπη να πιω λεφτά να περάσω. Και δεν ξέρω να μπορεί να κάνουν με τα λεφτά. Αν θα κάνουν invest το Γενάρη. Πρωτάθλημα είναι αργά πιο. Να πηγαίνω για το πρωτάθλημα. Μετά από το παιχνίδι με 29. Ωραία, να παλέψεις για την πέμπτη θέση εσού και το Αποέλ. Με γελάς. Ξέρ. Γελώ για να μην κλαίω. Να παιχτεί η πέμπτη θέση. Όποιος
εμείς ή το ΑΠΟΕΛ. Δεν βλέπω να είμαστε που πάνω από την ΑΕΚ ή τον Απόλλωνα. Πιστεύω έξω. Μπορείτε να είναι που πάνω από τον Απόλλωνα. Είμαστε για την 5η θέση νομίζω φέτος. Τούτα που βλέπουμε ως τώρα. Έχω πιο πάνω. Δεν ξέρω. Έτσι θέλω να είμαι πεσημιστή. Επειδή είχα πολύ... Θέλω να είμαι φοβαθής. Αλλά ρε φίλε, δεν βλέπω κάτι για να είμαι αισιοδόξος. Ναι ρε. Then we're going to turn this around, we're going to do this, we're going to compete. How? I can't beat the teams where I'm supposed to be. So I don't know. Το μόνο που ήθελαμε τάχα να κάνει compete in the league, τάχα να μην είμαστε... Where are we τώρα, είμαστε στο πρωτάθλημα, ξέρετε, θυμάται? Έκτη, κάπως, Νομίζω έκτη. Ναι, έκτη. 9 points behind. Και η Πάφος έδερε σήμερα. Ένα λεπτό. Πέμπτη. I'll have a look anyway to make sure. But we're not competing yet, and that the only way we can do it if they galvanize each other and start and actually get back to the basics. I just can't see it. Actually, for this, I think we overrate these players. San Daxinebex and Bobse is injured. Allow Semedo, I think sometimes we overrate the core. Also Kakulis sometimes, or Stepinski sometimes. I don't know, like just what the other problem with the Bobonidi and this thing where he keeps playing these players. He doesn't give them a rest. He hasn't utilized the squad. Joe was Elano Bedros. He'll be okay for the rest of the season. So I don't know what he's doing. Yeah, man. This is what we're banging on. Κάναμε τόσα podcast, κάνουμε και χωρούν τα podcasts μας και το κάθε podcast που κάνουμε κάθε show σαν και λέμε τα ίδια πράγματα, σαν και παίζω το ίδιο βίντεο. Το ίδιο με το παραδείμνη, ακόμα και που γέραμε την καμιόσα. Ακόμα τα ίδια πράγματα που λαλούσαμε το προηγούμενο παιχνί. Ακόμα πιο πριν ακόμα. Συνέχεια λέμε τα ίδια πράγματα. Δεν αλλάζει κάτι. Μετά, άντε πέσε να έρθει στην Αραδίπου. Μετά, έχεις τα τέτοια. Δεν θα πρόλαβα χάνω. Όχι ρε, να... Είμαστε για... Even a draw. Μετά πάμε, Αραδίπου. I'm gay Somalia την Κυριακή, even then they won't keep him. No chance. Πίστε. Ούτε εξάδερφα μου. No, you can't. Εξάδα να πεις ότι οι άλλοι πολλά χειρότεροι. Πολλά είναι. Πόνοι είναι όλο. Αλλά εν τόν που ακούω και εγώ συνέχεια θα ας πούμε να έχουμε τον Ταμπράσκο στο τέλος της χρονιάς. Θα το έχουμε εμπιστοσύνη επειδή να κάνουμε κάτι που δεν κάναμε την τελευταία φορά που ήταν πέρα και ο μόνος λόγος επειδή κάνουμε compete και κάνουμε ένα πράθυμα που έκαμε προπονητή για αρκετών καιρών και τώρα να έχουμε τον Ταμπράσκο, να έχουμε την ευκαιρία και το πέραν τ' άλλο ως το τέλος της χρονιάς για να πούμε ότι δεν είναι και οξαμένο, έκαμε εμπιστοσύνη ταχά ήδη που πιέναν ούλα κακά. Ταχά. Το δίνει τελειωμένη χρονιά και νομեն τα δουλειά μπορεί να κάνει που και αμέσως εκεί και μπορεί οι παίχτες να παίξουμε πιο ελεύθερα, χωρίς πίεση. Και μπορεί να βγάλουν καλύτερα αποτελέσματα. Μα και να διώξεις ποιον να φέρεις ρε Στέφανε. Ας σου πω. Οι καλοί προπονητές δουλεύουν ήδη. Δεν κάνουν. Και καρτερούν την Ομονία να πιάνουν δουλειά. Να φέρουμε τον νέο Λέρο, ναι.
Όχι, να το πω κάτι. Εγώ να έχω υπομονή, πες τώρα, if he starts winning in the πρωτάθλημα, αλλά χωρίς το πρωτάθλημα, we're already 9 points behind, ρε. 9 points behind. Fuck me. So, πες τώρα να έβρει form, να έβρει μια λύση και αρκέψουν και we're getting some wins και να προχωρούμε στη Ευρώπη, I would give him time. Αλλά πες τώρα, we crash out Europe και είμαστε 15 πόντους πίσω την Πάφο, what's the point of keeping him until the end of the season? Δεν μπορεί να κάνει. Αλλά, anyway, εντάξει, παιδιά. Εντάξει, αγόρασα εντζά. 2-0, Παναγιά μου, 2-0. Πού 2-0. Started to think our fans back in the day were right bastards there. We're paying for it now. We're paying for it. You're an Apoel fan. Λάιβα, ριψός μου ο Χάρης. Ας σου πω, ο ανιψιός μου ο Χάρης, δηλαδή μου εχτες, whenever it was, δηλαδή μου, μα Fiorentina παίζει από να δέρει Fiorentina 4-0. I don't know, ρε, fantasy Fiorentina από το Olympic final last year, so don't be too sure about that. Εντάξει, δεν ξέρω έναν άλλο τζιν. Αλλά πάλι, fucking hell, ρε πέλε, μπαίνουν τους καλά. Ναι, φίλε, άσε, θέλει μάπα, θέλεις η μάπα. Εδαμέν ήταν πολλά τυχούς. Έκαμε το πώς κόντρες, ρε. Ναι, ρε κουμπάρε, δηλαδή εμάς δεν μας έφερε καθόλου η μάπα και λέμε τούτο να το θέλουμε. Λέμε. Είχε φάση ρε που φτιάχνας την επίθεση και πήγαν να κάνουμε πάσα πάνω πας στο τέλος και όχι εν κόντρα και πήγαν πίσω να πήγαν έτσι πίσω ρε. Και έφτιανε μπροστά ο παίχτης μας. Αντί να αξίσει λίγο έτσι να αξίσει λίγο το πόιντα, βάλει λίγο μπροστά η μάπα να το βάλουμε. Πήγαν αλλού, πήγαν στη μέση του γηπέδου η μάπα ρε. Ότι τύχη που έχουν. Για να μπορείς να ανταπεξέλθεις έτσι, πώς σε κατάλαβα τώρα, Ιόνι, πρωτάθλημα και Ευρώπη πρέπει να έχεις παίχτες που να είναι με πολλά φυσικές δυνάμεις. Πολλά δυνατοί, να είναι πολλά γλίωροι, να είναι πολλά ψηλοί. Μόνο έτσι αν μπορείς να ανταπεξέλθεις. Γιατί κακά τα θέματα, ο Μάριτς, ο Ράκοβιτς, ήταν και δυνατοί παίχτες. Και παίχτες της δύναμης. Ξέρω και ο Χαμάς, ξέρω, είναι παίχτες δυνατοί. Που μπορούν να τους κοντράρει, μπορούν να κοντράρουν παίχτες όμο με όμο. Ή τα wingers σου, είναι δυνατοί παίχτες. Το που πάμε, τεχνική είναι φυσικά. Αλλά πλέον παίζεται πολλά φυσικά. Μα πάνε, μα ρε, στο σήμερα μετά πράσινη ταχύτητα και physicality. Ποιο είναι πια οι μέρες που πρέπει να είσαι τεχνικ, όπως παγιά. Τόσα κόρνε που κερδίζαμε ως τώρα, είχαμε ψηλούς παίχτες. Ενώ βάλεις κανένα. Για τα stats που βάλε ο Στέλ, είχαμε τα τελευταία 2-3 χρόνια είχαμε πάνω από 300 κόρνερ και βάλαμε 44. Σκέφτηκα χτες, αν τον σακάρουν, I was thinking, the τρία πρόβλημα που έχω μαζί του, utilizing your squad, you're not doing it at the moment. You're getting all these injuries, και ακόμα παίζεις the same way. Those substitutions, I really don't understand it. Εντάξει, σήμερα it wasn't too bad. It wasn't like really late, αλλά most of the time they're just late and they're weird substitutions. Και το τρίτο πράγμα,
μόνο ένα πράγμα, like, μες στην Ευρώπη, χωρώ διαφορετική ομάδα, like, there's more urgency, there's more quickness to them. Μες στο πρωτάθλημα, I haven't seen that. Μόνο όπως είπαμε. Και είπαμε πολλές φορές τώρα. The second half με Νέα Σαλαμίνα, the AEL, and I think that's it. Εντάξει, γαμιώτησα, αλλά ακόμα, that's one of those games you should be winning. No disrespect. Για μένα είναι η χρονιά τελειωμένη, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, για μένα είναι τελειωμένη, ρε φίλε. Εγώ είπα σου... Believe, ρε Πέτρο. Believe, ρε. Believe. 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 Γιατί είπα σου πριν αρκεύσουν και τα παιχνίδια που είχαμε με τις μικρές ομάδες και μαζί με τον Απόλλωνα πρέπει να είναι 5-5. Το λοιπόν, έκαμε μόνο μια νίκη από τα 3 παιχνίδια. Και αμέσως εκεί δεν έχει believe. Και το προάθλημα μου το πιάσει, μου το έχω έτσι στο χέρι, δεν θα το πιστέψω πάλι. Δεν έχω τίποτα. Να πάει και να σπάσει. Να παρακαλούμε πάλι, να βαχανούμε τυχεροί σε έναν κύπελλο ή να τερματίσουμε τέταρτη, να πιάει το κύπελλο τρίτος. Μαλακίες έτσι να μου νομίζεις. Τούτα που να φέρουν χαρά να πας στο τέλος. Αν θυμάσαι πέρσι το πετάδουμε το ίδιο πράγμα. Εντάξει, δεν είμαστε στην Ευρώπη, αλλά one game a week, blah blah blah, it's going to be good for the players. Να μπω κάναμε. Τίποτε. Ναι, φίλε. Θα με περιπέζουν όλοι το ΑΠΟΕΛ, ξέρω εγώ, και δεν είναι η Φιωρεντίνα 2-0. Ναι, μόνο να περιπέζουμε είμαστε. Μην βλέπουμε τα χάλια μας και να περιπέζουμε τους άλλους. Κίνο. Τρόλ. Να κάνουμε τρόλ τα ΑΠΟΕΛ. Μετά... Είμαστε Spurs fans, ρε, Στεφάνε. Όχι, τώρα πήρες στους άλλων επίπεδο, σου. Επίπεδο στους άλλων επίπεδο. Μα φάντες κίνηση. Όχι, ρε. Ναι, πριν Γαλατάσαράι. Μπράβο. Πρέπει εμείς να σκεφτούμε κάτι. Σκεφτούμε κάτι κύπελλο μέσα. That is true. Ναι. So δεν να κάνουμε. I don't know, ρε παιδιά. Είναι σπαστικό. Εντάξει, θυμάσαι ρε Στεφανέ, we were getting quite excited που έκεψε τη χρονιά, αλλά είπαμε και even in those videos, αν πάμε πίσω και χωρούμε τα videos μας, λέμε yeah, let's just be calm as well, because you never know. You're right. Ήμασταν τόσο excited. Το πρόθυμα έκεψε, and even back then, που δράμε 3-0 με την Άχνα, λέμε we didn't really deserve to win 3-0. We won the first 3 games, τα 3 παιχνίδια του πρωταθλήματος, δράμε και τα πρώτα, ξανά τα 4. Δράμε Εθνικό, Σαλαμίνα, Τζακ. Σαλαμίνα και φάμε τα 3. Εντάξει. Δράμε 3 παιχνίδια στο πρωτάθλημα, δηλαδή 6 στην Ευρώπη και 3 στο πρωτάθλημα, δράμε και πάλι αξάει στην Ευρώπη. Τα 3 παιχνίδια πρωταθλήματος και λαλούμε κάτι δεν πάει καλά. Δουλέραμε και 3 παιχνίδια συνεχόμενα πρωταθλήματος. Τα φαίνονται όλα. Είχα concerns, ασχετά είχαμε την εμφάνιση με την Ζήρα. Εγώ θυμούμαι πριν το βίντεο με την Εθνικό, δεν ξέρω, ήμουν... Ένιωθα παράξενα, δεν ήμουν happy, δεν ξέρω. Ήμουν μίζερος την ημέρα, ήμουν concerned. Ήμουν concerned ρε φίλε, σαν και χόρντα.
Με τη Ζήρα ήμουν. Όχι με τη Ζήρα, με το εθνικό. Ούτε με το εθνικό ήμουν. Δηλαδή λαλό, άντε ρε κουμπάρε, τυχαίνει. Εγώ άρκεψαν οι ανησυχίες μου που το με την ΑΕΚ. Ναι. Είχα λίγες με τον εθνικό και το παιχνίδι. Ύστερα με την ΑΕΚ ήμουν... Δεν ξέρω. I'm worried. Μετά από το παιχνίδι. Ήταν, μπορεί να πεις, άντε, smash and grab. Ήσουν τύχερος, αλλά ρε κουμπάρε Παναγία μου, πόσο domination την ημέρα. Δηλαδή έπαιξες άλλο επίπεδο. Πόσο. Για μένα είπα σας, it's game over for me. We're not going to be lucky every time. Κάνω μια ερώτηση. Εκτός που το ότι δεν είμαστε τέλειοι και τον αντάλλο και ότι δεν είμαστε καλοί στο πρωτάθλημα και ξέρω εγώ. Don't you think in some games, most of the games I would say, referees played a part in some of the... I'm not trying to put it on the refs or trying to make excuses or whatever, but don't you think they played a part as well in those videos? Sure. Yeah. 100%. 100%. Because we've been critical of the team a lot and the manager, but also I think they have been unfairly treated by the refs. Φίλε, σίγουρα επηρεάσαν σε πολλά πράγματα η διαιτησία, αλλά η διαιτησία σε επηρέασε τα πρώτα 20 λεπτά μια όρθωση μπορεί να βάλει τέρμα. Σε επηρέασε που σου έκαμε ένα σούτ η Ένωση και φαστό, ούτε που σου έκαμε ένα σούτ 29 και φαστό. Γιατί άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Δεν πρέπει να διορθώσουμε κάποια πράγματα στην άμυνα. Ναι, δικά μας. Ναι. Και μετά να μπορούμε να μιλούμε για τους άλλους. Ναι, αν έπιανα τα πέναρτι, κάποια κότσινες που πρέπει να έχουν οι άλλες, ναι. Ήταν διαφορετικά τα πράγματα, αλλά πάλι εμπίθωσε πάλι με την ομάδα. Σε πείθει πάλι η ομάδα. Ό,τι και αυτό που είναι. Αλλά είναι μια βοήθεια όμως. Είναι μια βοήθεια. Δεν άλλο κάθε μάτς. Να σου διούν τζίνα που θέλεις, αλλά ενώ έπιες σε άλλο σημείο. Είναι βοήθεια, είναι πράγματα που τα δικαιούσε. Ναι. Στέφανε, sorry. Να μου ήταν η ερώτηση σου. About the refs. Like in the league. Today it was okay. I don't have any. Whatever. Like, do they play a big part for the results? Not only the way we play, but for the results, I would say. Yeah, of course they play. Έχουν το ρόλο τους οι διαιτητές. Yeah. Όπως ελάδουν και ο Στέγιος. Τα να κάνουν moan about the referees, it could go against you, where people get sick of you. They have it in their heads. Whatever. Όπως είπε ο Πέτρος, like some things could have gone our way. We could have got a point against Anorthosi or even a win. You never know. It's part of football, Stefano. The fact is, best or you were 100%. You can say. That decision is what messed us up. We haven't been good enough. End of story. No, that's true. That's true. How depressing is it, Skeftis? How depressing is it, Skeftis? Όπως είπε ο Πέτρος, you win the first 3 games, guys. Εντάξει, of course, να έχει κάτι να αλλάξεις, αλλά it's like δεν έμαθασαν τίποτε και πήγασαν πίσω rather than going forward. So, I don't know. I don't know τι καρτερά που he wants to do.
Εντάξει, έκαμε complain. Καταγγελία, ξέρω εγώ, που τους επήρε long enough, ότι η διοίκηση. Δεν ξέρω αν θα κάνει κανένα change or whatever about that. Φίλε, εγώ πιστεύω ότι η Ομόνια δεν έκαμε την καταγγελία τόσο καιρό, επειδή πιστεύω ότι μπορούσε να δέρει και τους διαιτητές η Ομόνια. Ότι έχουν την ομάδα και τους παίχτες να δέρουν και τους διαιτητές. Ύστερα που καταλάβαν ότι δεν έχουμε ούτε έτσι ομάδα, γυρίζαν το και πας στους διαιτητές. Σίγουρα. Μα πρέπει να κάνεις το πιο πριν. An arrogance. Τα έκαμε στην πουτσίνη την ώρα που δεν πήγαινε ένα άλλο. Ας πούμε. Και πιο πριν που το παιχνίδι με την Βοστινά. Ακόμα. Ναι ρε, είναι που την όρθωσε ρε που άρκεψε. Ναι. Άτομα. Like, we're not trying to make any excuses. Like, είπαμε ότι έχουμε λάθη, το ένα το άλλο, not good enough, whatever. But there are things that play a role, 100%. They do. But even still, like, of course it is. πόσο ψηλά να ήμασταν κοντά από την Πάφο ή λίγο πιο κάτω, I don't know. Που κάνουμε έτσι. Βαθμολογικά. Και η Πάφο να κάνει τη Τσιλιάντζ. Απλώς το θέμα είναι που να το κάνει η Πάφο στην την Τσιλιά, να δέρεις σου τα παιχνίδια και τα δικά σου. Να μπορείς να τα δέρεις. Αφού έδειξες ότι μπορείς. Έδειξες ότι μπορείς. Ότι είναι είσαι consistent. Αφού έδειξες να μπορείς να καρτράς. Γιατί δεν ξέρω ότι παίζεις στην Πάφο, και δέρει, θα πάει πλην 12. Και δεν δέρεις. Αν παίζουν μόνο με πορτάρι, μπορεί να τους δέρουμε. Anyway, guys, εγώ να αποχωρήσω. I'm going to have a bath. Εντάξει. And Άντε. see you on Sunday. Να τα πούμε Κυριακή. All right. Ναι, Άντε, no problem. Οκ, Πέτρο. Άντε, καλή. Άντε, thanks. Άντε, καλή. Bye. Anyway, well, that was it just shows you that, like, we started off with so much optimism. This is a good team. Blah blah blah. Μάθασαν που παγιά. Να κάνουν τούτο. Να κάνουν το άλλο. Τώρα σκέφτομαι in my head να μπορεί να κάνει να το αφήσει, like, for the rest of Europe, hopefully to get through and say, look, εντάξει, το πάθημα is not going well, but he's still in Europe. Let's give him that. He deserves that. Or, να πει, you know what, θέλω να καταστρέψει το season μας with the league as well as, even though it is pretty much destroyed, with Europe as well, we still have a chance να μπούμε μέσα. I'll get rid of him now και να βρούμε έναν λόγο που πονείται. I don't know να πω σκεφτούν. This is, I don't know, maybe it's weird, man, because τις άλλες χρονιές που το εξαιρέσουν τη χρονιά που πιάμε το πρωτάθλημα και μετά, την επόμενη μπορούμε να βρούμε μια δικαιολογία τουλάχιστον why everything went to shit in a space of a few months. Λόγω προγραμματισμού ήταν καλό και ξέρω εγώ και άλλα πράγματα. Και την επόμενη χρονιά το ίδιο. Αλλά πιάνε κύπελλα και ήταν σαν εντάξει, έχουν παρέ, θα σπιωξούλους επειδή πιάνε κύπελλο του και κάποιοι πιάνε πρόθυμα. Άρα, ok, θα κάνουμε full rebuild που είχαμε εκεί, να κάνουμε few additions here and there. Πάλι, τα additions που κάναμε ήταν σωστά, λάθος ώρας, ξέρω εγώ, αρχίσαν ξεκινήσουν τα άλλα πράγματα in the background and whatever. Ύστερα, ήρθε η περσινή χρονιά, έκαναμε λίγα additions, αλλά όχι τίποτε το wow. Είχαμε ήδη το Σοφρόνι που πιάνε το κύπελλο, ξέρω εγώ. Ok, no, που είχαμε εκεί, we started off okay, then we fell off, then we tried to compete. And this season, ρε φίλε, after the year I would say we won the league, we've done very good προγραμματισμό.
We thought that we brought in a manager that could change our fortunes and bring us back where we belong, because that's what we were seeing, you know, at the beginning, and maybe we had a bit of trust was gaining back, and whatever from the fans, that we thought that we're gonna do something, right this season, and just continue off the work that Anastasiou did towards the end of the season, and maybe we'll go on and from there. And we brought in good players, don't get me wrong, this season, and it's just, again, a fell off again, like way earlier than I expected. And I don't know what it is. Is it a mentality thing with the club? Is it? I don't know what it is. Like, is it the manager? But again, you get rid of him. I don't know how much it's going to change, because we've done that last year. Yeah, bravo. Poses for us. A lot of times, change good managers. So, okay, you get rid of him. You say, okay, we have a very good squad. Maybe someone else comes in. Maybe he'll, turn us into a different team, which is possible. How much? I don't know. So, I don't know, Rebele. Δεν ξέρω να μπορεί why, ας πούμε, να γίνεις και το πράγμα. Is it because we're not doing? Is it because we're not ruthless enough, or maybe a mentality ain't it? Is a club, or maybe we're just letting off things go on so easily, and players can do whatever they want, and they can just get away with anything, and just have that kind of mindset where they're like, oh, I'm playing in Europe, and then in the league, don't give a fuck. Which I don't understand. Which was kind of the same, I guess. In the year we've won it again. Τη χρονιά που πιάμε το πρωτάθλημα, όπως έτσι δεν ήταν καλό το ξεκίνημα μας. Και στραφτιά που είναι Ευρώπη και αλλάξαμε και αν το πρωτάθλημα, και αν είναι καλά αποτελέσματα, ήταν πιο εύκολο να κάνουμε focus προς το πρωτάθλημα. But I don't think that's going to happen this year, because you're way off right now. I don't know. I mean, that was true, but part of me wouldn't be surprised if they say, obviously if you go further down the league and you keep losing, then of course I've said it. I honestly think Aladipo will probably be his last game if he doesn't win, or he doesn't win. I don't think even a draw is an option anymore. No. But then after that, if you remember, I think Apollona, Apoel, all the derbies, basically all the big teams. So part of me thinks, is that what they're doing? Let's say he starts winning in the league, but then in Europe it goes pear-shaped and it's mathematically impossible to go through. I think even then, because sometimes I think it is a financial thing. Part of me thinks, in my head, if it was up to me, I would just give him a few more games now. But obviously, if the league is really bad and Europe is mathematically gone, then forget it. Just get rid. But again, it's mind you, why are we so surprised? This is Cyprus. What they do here, they basically get rid of managers like anybody's business after this. Yeah. I don't know. The internet's quite bad now. Yeah, like I don't know. I don't know. We'll see. I'm interested to see the Sunday lineup to see. And we'll see. I mean, yeah. And κρίμα επειδή I don't know, είχαν πολύ πίστη στην αρχή της χρονιάς και τα season tickets ρεκόρ, παιδί, και ξέρω εγώ, ας πούμε, και ξανά το ίδιο. Δεν το διαφορετικό από ό,τι χωρούν τα προηγούμενα χρόνια. That's the something, like, we're serious. Again. We're serious as a club. I don't know what it is. I don't know what
to expect. I don't know what's the right move or what's the wrong move like anymore. I'm lost. I'm lost. I don't know the answer. Don't worry. We'll finish fifth and we'll win the cup. I suppose like overall, I was happy with the performance today. Just the fact the only thing that annoyed me was the decision making. But overall, I thought it was a good performance. But the clima, we're being negative. We're being quite sad about it because, yeah. But you know why? I think what really pisses off Omonia. Yeah, I suppose να μπορεί βρειάζει τους Ομονιάδες το fact that εμείς δεν κάνουμε τίποτα μες στην Ευρώπη and από έναν πάφο might even get through and it's just infuriating. I thought Ajax has a more fucking history in Europe than Omonia. How ridiculous is that? Yeah. Seriously. That's okay. Europe. I mean, δεν κάναμε progress. Δεν ξέρω πόσο δεν κάναμε τα τελευταία χρόνια. Επειδή αν θυμούμε εγώ, μας το δίνει μια φορά ο Μίλος. Μια φάση. Και ύστερα μπαίναμε. Δεν έκαναν τίποτε. Έκαναν τίποτε. Τα είχαν και excuse. Πάλι, εντάξει. Παραπάνω στο πρόθυμα, ρε φίλε. Έτσι όπως ότι είμαι negative is sad. Αφού και ο λάλος σου, ας πούμε, τώρα του παιχνιδιού, θα είχα ποιον τρώμε γκολ και άλλον, δεν έχουν με sadness, με anger anymore, like, θα είχα τρώμε γκολ και με κάπως, ακόμα και που φάμε τον γκολ με 21 δεν ένιωχα έτσι, ας πούμε, ένιωθαμε, whatever, I don't know, because δεν γίνεται ρε φίλε να, I lost my words. Δεν μπορώ να εξηγήσεις. Τα είχα ακόμα και αποτελέσματα που πιάνναμε με τις μικρές ομάδες, of course there's a reason to be not like to feel this way. There is. I'm not gonna be happy, but for today, I'm proud. Like I told you, I'm proud of the performance, and I think that we could have done better in the final third. But other than that, we did well. We did better than the other games that were playing in Europe. Now, okay, what are you going to do next against Omonia? Is it going to be the same energy? Is it going to be the same tempo? You're going to play like this? It depends how much this is space. What annoys me. Yeah, that's it. And when I saw Omonia play against Bafo, one of the main reasons why Bafo thrashed them at halftime, not only because of Bafo's quality, but also because of the amount of space they left for Omonia Ripo. It was mad. It's the same with us, Kamyodisa. Yeah? It was the same as Kamyodisa with us, like the amount of space Kamyodisa left us, and we scored 6. So I wouldn't be surprised if we score 5 or 4 against Saradipo. Overall, because of how open they play. I don't know, this time, but now maybe they are like 20-0. What's going to happen? Maybe they're going to just park the bus. Who knows? It's always a sign of a good team. I agree. I think more Russell after the Ajax game, and I'm yeah, but these are the games that you're proud of them because they didn't, they didn't get a draw, they didn't lose it, blah blah blah. I was like, yeah, I agree, but you don't want to see it all the time. Yeah. And then we lost to Anophacy, I think it was, straight after, which again, a great team, a good team, decent team would have got probably a draw out of that game. These smash and grabs should happen once every few months, in my opinion, anyway. But most of the teams put you to the sword and finish you. Yeah. Yeah. Well, it's not consistent. Smash and grab. Yeah. No, of course it's not. Of course it's not. You're gonna get smashed. You're gonna get smashed if it's just you're praying for a smash and grab and I play bad and I get a result. Now would you ask me?
I'd rather play bad or get 1-0 every week. I'll take that because I win something. But at the same time, it's not realistic because it's not sustainable, and you're gonna get found out, and your life is gonna run out at some point. So I just want to see a team who's consistent. That's it. Because I'm seeing shit performances the other week, and then I'm seeing good performances like today. Then I might see, I don't know, a good, then I might see a shit, then a good, then shit, then good, then shit. That's how the season has been. It's been good, 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 good at the beginning, and then shit, 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 good, shit, 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 good, 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 shit. And I don't know if it's gonna continue like that. How I don't know. Maybe it will. Maybe. I mean, look, realistically, I think they will win on Sunday. But Jesus Christ, if it's going to be like Balalim, where they take one shot, flies in, you never know. Let's hold off Omonoia, low block. Eesh, I don't know. You know. Well, if they do that, yeah. I mean, Jesus Christ, bro. At the moment, I said it to you. My prediction, bar 4. At the moment, it is looking true. It really is. But that's what I mean. If you're a Baffle fan and you're winning in the league, but you're doing absolutely shit in the European games, I don't think you care in a way. But the fact we're doing not great in both competitions, it's like, what am I getting out of this season? You know? No, I don't know. It's still a long season. It's still November, but so far things are looking shit. They're looking terrible. Don't get me wrong. It's not absolutely, how would I say, it's not like relegation for that, or not at that stage, or not for this level or high level. You know what I'm saying? It's not that because, I mean, imagine we have the squad that we have, and we're near them. So that's even bad enough. So maybe things could change. Maybe if we change the manager, maybe if he stays, manages to learn and changes things around and doesn't do these dumb things that he does at times. Don't get me wrong, his substitutions today were good. Yeah. Were good. Maybe with some of them I didn't agree, but most of them that he did, they were good substitutions. And they changed the game and we will look more threatening towards the end. But that's the thing, he needs to understand where he is, first of all. And you should have understood that from the day he walked in. So from there on, you're still trying to implement whatever you want to implement. Since you came in, you had enough games to do it. I think he implemented from the beginning when he came in, but then I don't know what happened, why everything faded away, that style of play that we play. Maybe, I don't know, it was too predictable. I don't know. But just, you're not, φίλε, προπονητής που έπιανε και πρωταθλήματα και κύπελλα. Είναι προπονητής που είναι για τη διαβάθμιση, είναι προπονητής που είναι σε ομάδες που mid-table, ας πούμε. Κάτι έκαμε στην καριέρα του. Εν τούτο που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι. Δεν ξέρω, είναι έξυπνος. Αλλά δεν ξέρω κάποια πράγματα γιατί is doing it differently. Yeah. Μπορεί να έχουν τις αιμονές που έχει. Yeah, maybe he doesn't know Guinea Galadu, ακριβώς τι θέλει. Και let's be honest, Stefano. This is why I'm getting a bit annoyed with έχουμε τον Bezos και αμέ. Okay, αμέ το θέλεις τον Bezos, φας τον Μιτσί μέσα, give him a go. What's the worst that can happen? We don't even have a proper number 10. So what's the point of this? You know? I do think he's a decent player and he's very unpredictable. I don't see him as a number 10. He's a weird number 10.
But we need a proper number 10 there. We really need, and we need somebody who can take a fucking corner. Bad, bro. But bro, is the way we I think they're burnt out there. I think they are. Some of them. Oh yeah, not disputing that. I mean, you see marriage today, another casualty today. I mean, Jesus Christ, everyone's going to be a casualty. So he hasn't been rested. I don't think he's even been substituted. Δεν ξέρω αν ευκήγε για αλλαγή ποτέ. Nothing. So it's pretty normal. I'm surprised it took this long for him to get injured. So I don't know. I mean, it's time for him to rest. Anyway, tonight. Yeah. And then, but legit. Ano mo to along po may kanya noon? It's the academy. Also the academy, ρε φίλε. Δηλαδή, I mean, έχουμε ήδη τους παίχτες που έχουμε. Βάσει με την αποστολή, μόνο και μόνο απλά για να κάνουν ad numbers και ότι έχουμε homegrown παίχτες, αφού έχεις τους γιαμε, ή ακόμα και στο πρωτάθλημα, ας πούμε, δεν βάλουν κανένα. Δηλαδή, ακόμα και τον ο Σλέρ, εντάξει, ο Σλέρ πήγε δανεικός, ξέρω εγώ, μπορεί να μην ήταν έτοιμος και ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν ο Αντρέου ακόμα στην Ομόνια, για τον πήραν δανεικό, νομίζω είναι πάγκο, πάλι το. Εμένα αρέσκει μου ο Αντρέου. Μπορεί να he lacks physicality, yes, he does, maybe he's not as ready. Αλλά πάλι τον καλά δεκάλεπτον, για να ξεκουράσει λίγο τον Μάριτς τουλάχιστον. Και εμένα αρέσκει μου ο Αντρέου, δεν πήγε λίγα τον ασπέρα αρέσκει. It's like in any, like, I've always believed in footballers, it's a bit like when you go for a job interview, experience. Oh, I never experience. That's why I'm here. I'm trying to get the job, right? A player, he doesn't have experience. But that's why does she experience? Because they're not business. So what's the point of him being there? So Galitra to send him on loan, definitely. I mean, bro, we were at our best. We were at our best when we had those players coming through. Maybe you could say it's normally maybe γίνεις και 10 τόσο που χωρίς τόσους πολλούς καλούς μητσούς. Μα εγώ χωρώ ότι έχουμε καλή ακαδημία. Εντάξει, έχει άλλες που δυναμώσαν ακόμα, σαν τις Πάφου και του Άρη, που φέρνουν ξένους τσίνοι. Αλλά εγώ δικά μας παιδιά, τη δική μας ακαδημία, ξέρω οι ομονιάτες, που μπορεί να παίξουν λίγο παραπάνω πάθος και ξέρω εγώ, και καλά παιχτούθκια. Εντάξει, είναι αυτή και η ώρα τους που είναι αρκεί. So they will find it difficult to adjust or whatever. But ακόμα ρε φίλε, ακόμα που χωρούν για τον Johnny, when he came through, he looked raw, he looked unready. But he grew into the team, he grew balls, and he started to become an absolute baller into this team. The same with Loizu. The same with, okay, Bana έφεραν το πει αμφωσία, αλλά φαίνεται η ωριμότητα του, το Χάμπος ακόμα. Το Χάμπος έφαινε weak, unready, whatever. Αλλά κατάφερε να μπει μέσα στη ομάδα. Εμπαίχτης που έχει τσαμπουκά, εφόατε. Μπαίνει σε tackles, μπορεί να σου κάνει παιχνί. Τον αντάλλο, φαίνεται. Θέλω ρε φίλε να... Δεν ξέρω, σαν και να κάνουμε το abandon και το project που είχαμε με τις ακαδημίες και φαίναν παίχτες και βάλαμε. But it's like I remember that pod that Stegio did with Pedro, and Pedro was really fucking pissed off that day. Not this Pedro, the other one who goes on No Choftes. And he said, like, I don't mind as long as we understood where the club wanted to go. The Hanabis, okay, you want to be one of these clubs that bring in players or get players from the academy, make them into good players, sell them on, make money. Great. That's fine. But when you kind of annoy us, La Lista, how we have to go for titles, we have to do something in Europe, blah, 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 we have to be the next step, and we never go. We always go back, you know? Εντάξει, μπορεί να πεις ότι θα έκαμε και λίγο τυχεροί ότι ήρθαν τσιν την ώρα, τσιν οι παίχτες, αλλά θυμούμε εγώ που τους εφέρναμε σιγά σιγά, εντάξει. Τσιν καιρό είναι που εμπαίναμε στην ομάδα, σαν ο Χάμπος που σου λάλλουν Λοΐσου,
giocacollis, che sono giocacollis perché non ci sono si fare un έτοιμος στον αντάλλο. Αλλά τούτοι παίχτες ήταν και τυχεροί το ότι δεν είχαμε με στόχους με τίποτε των καιρών που έρχονταν οι παραπάνω στην ομάδα. Θυμώ τον Τζονής, η πρώτη του χρονιά, ειδικά που ήρθε στην Ομόνια, που έμπηκε στην πρώτη ομάδα, ήμασταν ένα χάος, δεν είχαμε στόχους. Ήμασταν έκτη, έβδομη, να μου ήμασταν τον καιρό. Ήταν πονήσεις το Βαστάφο. Και έκαναν γκρό μες στην ομάδα και την επόμενη χρονιά ήταν πιο έτοιμοι, χτυπήσαν πρόθυμα. Και εκείνον τον καιρό, ρε φίλε, ο στόχος μας δεν ήταν. Την η χρονιά Μπομπέρ, την πρώτη, δεν ήταν ο στόχος go for the league. Ήταν να βρουν τα πατήματα μας και να μπουν Ευρώπη. Και μπορεί να πιάνε καν κύπελλο. Αλλά έκαναν παραπάνω παρά από ό,τι περιμέναμε. Και κάποιες φορές, κάνεις παραπάνω παρά από εκείνο που περιμένεις, επειδή χωρίς ότι έχεις τους σωστούς ανθρώπους που μπορούν να κάνουν τη σωστή δουλειά. Και εκείνο, παρά να έχεις πιο πάνω expectations, και να καρτερά και στο τέλος να απογοητευτείς παραπάνω, τα χανώ, I don't know, ήταν σε εκείνο το σημείο που ήμασταν κάπως it is what it is. Και εννοούμε πού να πάμε. Και για μένα τώρα, τούτη στιγμή, για τούτη χρονιά, έτσι νιώθω. Εννοούμε πού να μας πάρει, ως το τέλος. Why not? Πού παίζουμε την Κυριακή? Παπαδόπουλο. Όχι ρε, is it away? Ναι, Παπαδόπουλο. Home. Παίζει Παπαδόπουλο. Away. Oh, Pablo. Well, away. Let's see anyway. We'll be back on Sunday. I think we should wrap it up because my internet is really bad. Thank you everybody who will be watching, who's watched tonight and watched later on. If you're new to the channel, click like, subscribe, and share it across your social media platform. We appreciate the support. We've surpassed 250 now. We've gone to 252. So we appreciate everything. And yeah, we'll be back on Sunday. Just trying to think of anything else to say. I don't think so. I think proud, but proud and concerned at the same time because let's hope for a win, but a convincing win, to try and get these players back on form. And let's see there, Stefano. And that's it for me. Good night. Stefano, you want to say something else? And then I'll close it. Yeah. Well, like I said, I have my concerns. I gave praise to the team today. I believe we deserved a bit more, but that's what it is. When you're not clinical, you're going to get punished. And when you do lack concentration in defense, you're going to get punished again at this level. So it is expected. I didn't expect anything, to be fair, today. So the fact that we played better than what I expected, it αξιοκέρνει καλύτερα από ό,τι περίμενα να πρέπει να παίξουμε έτσι ακόμα με το Αλαδίπου. And that is it. Okay. Good night.